कि जिहड़ी रवायती गल कीती जाती है कि अफीम का जिहड़ा नशा रवायती नशा सीगा साडे भारत का, दोस्तों साडे भारत का इतिहास के अनुसार कोई भी नशा नहीं रहा, ना रवायती ना गैर रवायती। इतिहास दसदा है कि पलासी युद्ध तो बाद ब्रिटेन काबज होया भारत के उत्ते, तो उन्हें अपनी आमदन बढ़ाने वास्ते सोर्स लभने शुरू किए। सो इस नशे के पिछे दो ही कारण है, एक व्यापार ते दूजा किसी देश को कमज़ोर करना है, उस देश की कौम को कमज़ोर करना है, तो वो नशा फैला दिया। दोस्तों तर्कशी टीवी देख रहे सारे दर्शकों को नमस्कार। जिहड़ी अफीम की खेती बारे अपनी चर्चा चल रही सी ਜਾਂ चल रही है, तो ਉਹਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਦਾ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि जिहड़ी रवायती गल कीती जाती है कि अफीम का जिहड़ा नशा रवायती नशा सीगा साडे भारत का, दोस्तों साडे भारत का इतिहास के अनुसार कोई भी नशा नहीं रहा, ना रवायती ना गैर रवायती। इत्थों तक कि भारत के इतिहास दे विच चाह का नशा भी नहीं सी हुंदा, चाह भी नहीं सी पीती जाती, तो चाह भी जिहड़ी सीगी वो अंग्रेज़ों के आउण नाल भारत शुरू हुई है। किवें हुई है ये अगे जाके आपां गल करदे हां। उदों पहलां एक मैं गल होर करनी चाहांगा कि असीं भी, मैं खुद भी, अज मेरी उम्र 62 शुरू हो गई है, 61 तो 62 शुरू हो गई है 1 जनवरी तो, यानी कि अज तो 40-45 साल पहला एक गीत सुनते होंदे सीगे, पता नहीं किहने लिखा तो किहने गाया सीगा, ते साडे बजुर्ग भी कहंदे हुंदे सी, साडे बापू जी कहंदे हुंदे सीगे, ते असीं भी खेतां दीयां वट्टां ते गाउंदे हुंदे सी। की सीगा मैं तुहानूं दसना है, वो चाह बारे सीगा कि जिहड़ी चाह कदे भारत दे विच नहीं सी हुंदी। जिहड़े भारतीय लोग चाह बारे नहीं सी जानते अंग्रेज़ों के आउण तो पहला, तो अंग्रेज़ों आउण तो बाद चाह आई, तो उहदे च गीत की सीगा, गीत कुछ चंद क मुखड़े याद ने मेरे, सारा गीत नहीं मेरे याद, वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हैगा। उहदे गीत एक मुखड़ा हैगा, धर दे पतीला तेरा जीवे वीर ने, धर दे पतीला तेरा जीवे वीर ने, चाह तो बिना ना उठदा शरीर ने, दो क डके चाह दे पतीला पानी दा, पै गया रवाज खसमां नूं खाणी दा, एक नूं नहीं वज गई है कुल नूं, बकरी चढ़ाती बैठ के दे मुੱਲ नूं। उदों बलद ते बैठ के हुंदे सीगे। एक नूं नहीं वज गई है कुल नूं, बकरी चढ़ाती बैठ के दे मुੱਲ नूं, चाह दा पतीला चुल्हे उत्ते चमके, चाह दा पतीला चुल्हे उत्ते चमके, गोदी वाला जवाग थल्ले लमके। उदों भाव सीगा कि जो चाह बनती जिहड़ा गोदी चक्का जवाग सी ना, साडियां धीआं भैणां बच्चियां दे, साडे छोटा बच्चा सीगा वो भी चाह नूं औलदा सीगा। यानी एक उस समय दे वो गीत लिखा गया सी चाह के खिलाफ, यानी कि चाह भी साडा रवायती नशा नहीं सीगा, नहीं पीती जाती सी भारत दे विच। तो अज की स्थिति असीं देखते हैं, जे मान लो घर दे विच सवेरे कोई डंगर खुल गया, कोई कट्टा खुल गया, बच्चा खुल गया, कोई गां खुल गई, मझ खुल गई, जे असीं घर दे जवाक नूं कहीए ना यार वो मझ ने संगल कढ़ा लिया
ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਗਲ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉਠੋ, ਓ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਿਓ ਫਿਰ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਪਾਊਂਗਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਘਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਚਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਫੈਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਖਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਸੀ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ, ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਨ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਉਹ 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ 1785 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 1830 ਦੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚੂ
ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਚੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚੂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਨ ਜੇ ਸ਼ੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਫੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਿਨ ਜੇ ਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 1600 ਯਾਨੀ 1600 ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1820 10,000 ਪੇਟੀਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਪੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੇਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਲੋ, ਸੇਰ, ਦਸੇਰ, ਮਣ, ਧੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਪੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਮਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1836 ਤੋਂ 30,000 ਪੇਟੀਆਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀਆਂ 50,000 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਠੱਪੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਫੀਮ ਵਾਰ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਯੁੱਧ ਛੇੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तो ये युद्ध 1839 तो 1842 तक चलिया, 3 साल युद्ध चलिया है उस अफीम के व्यापार के खिलाफ। जिहड़े पिछे आपां गल कीती इतिहासकार कहंदे ने भी 1 करोड़ 20 लाख लोग जिहड़े चीनी सीगे वो अफीम के शिकार हो गए, यानी कि मतलब उस अफीम का शिकार होने तो बाद वो ऐं कह लो भी नकारा हो गए, खत्म हो गया ढांचा उत्थों। वो चलता रहा। फिर जून 1940 जिहड़ा 1939 तो 1942 तक चलिया, तो वो 1940 के विच ब्रिटेन ने 16 समुद्री जहाज़ बेड़े युद्धपोत भेजे, 27 हवाई जहाज़ चीन च भेजे, तो जिहदे 4000 सैनिक लड़ाकू भेजे गए। तो उदों मतलब 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ चीन ਤੇ ब्रिटेन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ समझौता होया, जिहदे बदले में चीन ने 2 करोड़ 10 लाख चांदी के सिक्के जिहड़ा सीगा ब्रिटेन नूं दित्ते। हुण दोस्तों इहदे विचों की निकलदा है कि उस फीम दे विच किन्ना कुछ होया, और इस चाह और अफीम ने दे व्यापार ने ब्रिटेन नूं जिहड़ा अमीर कीता, और उन्हां लोकां नूं जिथे अफीम ते चाह सिੱਟੀ गई उत्थों दे लोकां नूं कमज़ोर कीता। अज जिहड़ी ये स्थिति अज भी जारी है, ये मैं नहीं कह रहा, और तुहाडे सामने आ, ये सर्च करके कढ़े हुए नहीं लगे। सो इहदे पिछे बहुत कुछ पिया है। जिहड़े नशे है असल दे विच इन्हां नशिਆਂ ਨੂੰ फैलाउण दा, जिवें आपां इस वीडियो 'च गल कीती है चाह का तो फीम का इतिहास दसिया, मैं शॉर्टकट दसियागा क्योंकि जे मैं क्योंकि डिटेल तो मेरे को बहुत कुछ पई है, डिटेल च बड़ा कुछ पिया है जी जाके, तो फिर आपको पूरा पूरा जो है कि सीरीयल बनाना पऊगा, बड़े किस्तां इहदियां करनियां पैणगीਆਂ, पर मैं शॉर्ट तुहानूं दसियागा। तो बाकी मैं बेनती करूँगा उन्होंने लोगों नूं, पढ़े लिखे लोग ने, मैं तो कोई एडा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं भी रिसर्च कर दाँगा अपने ते गूगल ते जाके होर ते जाके बड़ियां साइटां पईयां ने, बड़ा कुछ इहदे विच निकल रहा है, मैं भी उत्थों कढ़ रहा, मैं अपने पल्ले कुछ नहीं कीता गल, तुसीं भी कढ़ के देख सकते हो, तुसीं भी ये लोगों नूं सेध दे सकते हो। सो इस नशे के पिछे 2 ही कारण है, एक व्यापार ते दूजा किसी देश नूं कमज़ोर करना है, उस देश की कौम नूं कमज़ोर करना है, तो उहदे च नशा फैला दिओ। ते व्यापार करना है तो उन्होंने नशे नूं वधा दिओ। यही कुछ अज भारत दे विच होण जा रहा है। चाहे पिछले क्योंकि जी फीम की खेती जो हो रहा है, आप जो पिछली वीडियो के भी गलबात की है वो काफ़ी चिर तो चल रही है, कोई अज नवीं नहीं चली है। जो आप हुण गल करके हटे हैं अंग्रेज़ों के राज तो चल रही है, 1785 तो लैके जां उदों पहला जां उदों 10-20 साल बाद उदों चल रही है लैके। लेकिन अगे अगे जिवें रिसर्च हो रहा है तो उस रिसर्च नूं रखदे हो ध्यान दे विच एक व्यापार एक किसी नूं खत्म करना है। तो अज दोस्तों पंजाब सब तो पहले नंबर ते, पंजाब इस निशाने दे उत्ते खड़ा है और हो रहा है, पिछले 15-20 साल तो हो रहा है। चिट्टा आ गया, पूरा आ गया, काला आ गया, होर नशे आ गए, मैडिकल नशे आ गए, सिंथेटिक नशे आ गए, तो होर अगे जाके प्रचार किया जा रहा है अफीम की खेती का, पोस्ट की खेती का। और एक इतिहास के मैं तुहानूं होर गल दस देवां कि अंग्रेज़ों नूं विषय वखरा है, मैं वक्री वीडियो लेके आऊँगा इस विषय उत्ते लैके कि जदों भारत की वंड हुई
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਸਨ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ। ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਭੁੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ 100-100 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 100-100 ਸਾਲ ਜਾਓ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 100-100 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5-5 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਮ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 5 ਦਰਿਆ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, 2.5-3 ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 2.5-3 ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ 5 ਦਰਿਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੀਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੀਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੇਠੀ ਵੀ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ